And I want to do it properly because I want my name to be on Forbes in future. So I want to make sure that I'm paying full tax. I want my company record to be really good. Nepal ma ta peak mai थियो नि त. Peak So how does one leave that and say like I actually want more भनेर के? म कस्तो छु भनेर त मलाई मात्रै थाहा छ, मैले कतिसम्म गर्न सक्छु भनेर त मलाई मात्रै थाहा छ, अर्को मान्छेलाई थाहा छैन नि त. So what's like the biggest risk you've taken? I am the main character and this is my world and I make it happen. Like whatever I want to do, I make it happen and I can do anything in life. Experience गरिसकेपछि ठिकै छ भन्नु is better than that is better than never experiencing it. Right now, manifest one dream collaboration. Except collabing with Huda Beauty. Ooh. See you next time, Paris. Bisou, bisou. And that was like, okay, if I want to have a name of my upcoming brand, then that would definitely be Bisou. Let's get right into it, shall we? Hello everyone. Welcome to the latest episode of Rato Rupaiya, the podcast. This is your host, Riya Shrestha. Azako episode ma, we have an amazing guest who is the leading makeup artist of Nepal, who is the founder of Pastel Beauty and Bisou. We had so many interesting conversations revolving around her brand, her journey working in Milan, Dubai, Mumbai. She shared so many of her interesting journey and moments. It really inspired me and I hope it'll inspire you as well. So let's get right into it, shall we? Yes. Lemi. Hazard. Okay, so when I started my content creation journey, that was like 3.5 years ago. If there's one person that I've made several content about, it's you. Yeah, I could see that. And you've supported a lot. I keep seeing पहिला मैले Pastel को launch गर्दाखेरि पनि and I saw your video and then I started noticing you from there. So basically, you were like the third content in my life, the third ever content, like when you had launched Pastel Beauty back in August 2021. Yes. Right. So I think people call you a lot of things. Yeah. All of your lipstick shades, basically liquid lipstick shades, like ambitious, independent, driven, confident, right? But I feel you're extremely intelligent. Okay. Right? It's something that I witnessed from as a well-wisher, right? So I always wonder, अहिलेको Lemi दी जस्तो हुनुहुन्छ नि हैन, I always think about like how she as a kid होला भनेर के. So think about you as an 8-year-old. Do you see any parallels between the current Lemi and the Lemi that was as a child? Is there any resemblance at all कि you evolved into this person? Yeah. So अब 8 वर्षमा कस्तो थियो त म सबै नेपालीमा बोल्छु because people get attacked a lot. Okay. Did you watch my recent Nepali? Yeah, I did. I didn't think it was you. That's me. Yeah, I had to. Okay, anyways. So 8 वर्षमा म कस्तो थिएँ त अलिकति याद चाहिँ छैन हैन, तर बच्चा बेला थाहा हुँदैन. जबदेखि मलाई याद छ म यस्तो थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ बच्चादेखि नै एकदमै एम्बिसियस हैन, एकदमै बच्चा भन्दा नि मलाई चाहिँ मैले फर्स्ट मेरो आर्ट एन्ड क्राफ्ट्समा चाहिँ एकदमै धेरै ध्यान जाने मेरो चाहिँ हैन, एकदमै इन्ट्रेस्टेड बच्चादेखि नै. सो म कति 4th 5th ग्रेडमा हुँदाखेरि चाहिँ आर्ट कम्पिटिसन्समा मैले पार्टिसिपेट गर्न थालेँ एन्ड देन आई स्टार्टेड विनिङ के. जित्न थालिसकेपछि चाहिँ त्यहाँबाट मलाई रियलाइज भयो कि म त एकदम ट्यालेन्टेड छु हैन, यसमा त यसलाई म अगाडि लान्छु भनिसकेपछि मेरो एउटा आइडेन्टिटी नै त्यो अराउन्ड द आर्टिस्ट भन्ने एउटा भयो कि बच्चादेखि नै. तर अब पेरेन्ट्सहरू अब जतिखेर पढ भन्नुपर्ने नेपालमा चाहिँ अलिकति त्यो अब इन केस फ्युचरमा इफ आई हेभ अ किड देन आई वुड लाइक मोटिभेट देम टु आफ्नो केमा इन्ट्रेस्ट छ त्यसमा नि. तर अब बच्चादेखि त्यस्तो थिएन हाम्रो नेपालमा त पढ्ने अनि देन आई केप्ट विनिङ मल्टिपल आर्ट कम्पिटिसन्स. अनि त्यसपछि त्यो भइसकेर चाहिँ एउटा जित्ने एउटा जुन चाहिँ आफूमै म यसमा राम्रो छु, म यसमा जितेँ भनिसकेर चाहिँ अब हुन्छ नि मलाई चाहिँ यो अब म त स्कुल लेभलमा अहिले एकदम त्यो भइरहेको छ, तर मलाई इन फ्युचर चाहिँ इन्टरनेसनलै थियो. म यहाँ बसेर गर्छु, मैले नेपालमा गर्नु त मन थियो होइन, तर मलाई चाहिँ which age like तपाईँको त्यो हुन्छ नि इन्टरनेसनलै मलाई गर्नु मन छ. That's a big dream to have. I think 12 वर्ष 12 वर्षदेखि नै थियो. 12मा त्यतिखेर फेरि म जितेर मुम्बई गएको थिएँ कि त्यो अर्को आर्ट कम्पिटिसनको लागि. सो त्यसपछि चाहिँ मलाई त फेसन डिजाइनर हुनु छ कि त मलाई यो आर्ट रिलेटेडै. फेरि मलाई चाहिँ आर्ट भन्ने बित्तिकै त्यो पेन्टिङ गरेर चाहिँ, किनकि अब इफ यु सी इन जेनरल चाहिँ आर्टिस्टहरू चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँले पेन्टिङहरू गर्नु थाल्नुहुन्छ अनि त्यो बुढो भइसकेपछि मात्रै यु स्टार्ट
मेकिङ मनी Yeah. अनि तपाईँको नाम पनि अझै खतरा हुँदै जान्छ Yeah. भर्खर आएकोलाई जति नै ट्यालेन्टेड भए पनि बुढो नै भइसकेपछि चाहिँ हो त्यो लेजेन्ड्री भन्ने हुन्छ नि एउटा मलाई त्यो चाहिँ गर्नु थिएन कि मलाई त उमेरमै गर्नु छ मलाई त बुढी भएर एकदम त्यो गर्नु बच्चादेखि नै थिएन आर्टमा राम्रो छु तर म केमा तर मलाई ल फेसन डिजाइनिङमा नि एकदमै इन्ट्रेस्टेड होइन म फेसन डिजाइनिङ गर्छु म प्यारिस जान्छु अब आइफिल टावर देखेको होइन पहिला म प्यारिसै जान्छु एकदम स्टबर्न कि म प्यारिसै गएर नै म त्यहाँबाट नै मेरो फेसन डिजाइनिङ सुरु गर्छु त्यसपछि चाहिँ इन्टरनेसनली नाम राख्छु म भन्ने नै थियो क्या नेपालबाट गएर इन्टरनेसनली नाम राखेको भनेर खोइ भेरी एम्बिसियस पहिलादेखि नै सो आई अलवेज ह्याड द्याट ड्राइभ एन्ड आई वाज always driven and ambitious and like all of that, all the shades. Yeah. Yeah, so mostly I think it's shaped by a lot of things. Yeah. It's shaped either by a struggle, and then you're like, oh, I cannot be a product of this environment. I have to be better. We see our parents, we see people around us. So was there any person that you looked up to? Okay, what was it shaped by mostly? Your ambitions. I think just your self-belief नै बिलिफ सेल्फ नै भयो प्लस अब म एउटा कुरामा राम्रो छु भनेर थाहा पाइसकेपछि चाहिँ तपाईँले चाहिँ मेरो केसमा चाहिँ अब गुड पोइन्ट्समा नै फोकस गर्छु कि अब हाम्रो पेरेन्ट्सहरू त बेट ब्रुट हुने होइन पढेन भने त केही गरी खाँदैन यस्तो रिस उठेको बेला भन्नुहुन्छ नि सो त्यस्तो कुराले चाहिँ नेभर एफेक्टेड मी एन्ड अल्सो राम्रो कुराले मात्र अब कसैले मलाई एकदम राम्रो भन्यो कसैले मलाई एकदम त्यो कुरामा एकदम खतरा छ भन्ने बित्तिकै त्यसमै फोकस भएर म चाहिँ अगाडि बढ्ने मान्छे कि पहिलादेखि we care a lot about what other people are saying होइन opinion I mean हाम्रो decision making सबै नै अरूको opinion चाहिँ कहिलेकाहीँ एकदम clouded भइरहेको हुन्छ होइन but when I saw your last podcast interviewsमा you always talked about how you don't take into people's opinions in your decision making. What makes you so sure about what you're doing? अब यस्तो ओपिनियन कम्प्लिटली नलिने त होइन तर लिँदाखेरि चाहिँ मैले मान्छे हेरेर लिन्छु होइन अब फर इक्जाम्पल मलाई साथीहरू टन्नै हुन्छ तपाईँको अब हुर्किँदाखेरि अब पेरेन्ट्सहरू अनि त्यसपछि अब रिलेटिभ्स अब आफ्नो सराउन्डिङ्सहरूमा म यो गर्नु लागेको छु भनिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भने म कस्तो छु भनेर त मलाई मात्रै थाहा छ मैले कतिसम्म गर्नु सक्छु भनेर त मलाई मात्रै थाहा छ अर्को मान्छेलाई थाहा छैन नि त सो फर इक्जाम्पल तपाईँले कति गर्नु सक्नुहुन्छ लाइफमा भन्ने त मलाई थाहा छैन अब अलिअलि तपाईँको देखेर त्यो अलिकति तपाईँले जति देखाउनु खोजेको छ त्यति मात्रै देखेर मैले तपाईँलाई जज गर्ने होइन तर मैले के गर्नु लागेको छु होइन फर इक्जाम्पल तपाईँलाई मेकअपमा अब ओपिनियन चाहियो अरे होइन ए मैले यो फाउन्डेसन मेरो स्किनमा लाउँदा कस्तो हुन्छ भनेर उहाँलाई गएर सोध्नुभयो भने त थाहा हुँदैन नि त ए त कस्तो गोरी देखाएको छ काली देखाएको छ एउटा सर्टेन पोइन्ट मात्र भन्यो भने इफ यु कम टु मी देन मैले त तपाईँलाई डिटेलमा भनिदिन सक्छु कि सो म चाहिँ त्यस्तो मान्छेसँग चाहिँ ओपिनियन लिन्छु होइन अब कसैले अब बिजनेसकै हिसाबमा हेर्दाखेरि पनि एकदम खतरा गरिरहेको छ उसले एकदम राम्रो गरिरहेको छ अनि इज नोन फर द्याट भन्यो भने गएर ओपिनियन लिन्छु म अनि सजेसन्स लिन्छु होइन तर त्यो फेरि सबै इम्प्लिमेन्ट पनि गर्दिनँ म कति आफूलाई लिनु मन छ त्यति मात्रै लिन्छु तर ओपिनियन भन्ने कुरा चाहिँ अब मेरो त ड्रिमै अलिकति अर्कै नै एकदम ठुलो सोच्दाखेरि नै आफूलाई ओ माई गड मैले त्यत्रो सोचेको छु भनेर मैले मान्छेलाई भन्यो भने त अब ओपिनियन हुन्छ होइन त कहिले कहिले गरिसक्ने रे त्यो अब 20 वर्षमा 10 वर्षमा अनि त्यो डिमोटिभेट पनि हुन्छ होइन त्यो चाहिँ एकदम भेरी थिक स्किन कि मैले चाहिँ त्यो कहिले पनि आफूमा हुनु पनि दिइनँ अनि त्यसपछि फर इक्जाम्पल म मुम्बईमा काम गरिरहेको थिएँ मुम्बईबाट मलाई दुबई जानुपर्ने थियो होइन दुबई जाँदाखेरि चाहिँ अब सुरुमा मुम्बई जाँदाखेरि त आई ह्याड टु स्टार्ट फ्रम स्क्रच किनकि मेरो पोर्टफोलियोहरू केही पनि थिएन तर मुम्बईमा मैले सबै बनाइसकेको थिएँ पोर्टफोलियोहरू बनाइसकेँ अनि आई बिलिभ इन माई सेल्फ मैले मान्छे भेटिसकेको थिएँ ठुल्ठुलो ब्रान्डहरूसँग काम गरिसकेको थिएँ अनि मैले चाहिँ ल अब यो पोर्टफोलियोले यो एक्सपिरियन्सले चाहिँ म जहाँ पनि जे पनि गर्न सक्छु भनेर थियो होइन मलाई तर मैले एक दुईजनालाई मुभिङ टु दुबई भन्ने थाहा त्यतिखेर मैले ठुलै सुट्सहरू गरिरहेको थिएँ मुम्बईमा अनि यत्रो गरिसकेर वाइ यु मुभिङ टु दुबई यु हेभ टु स्टार्ट फ्रम स्क्रच अगेन भनेर भन्छ नि त्यो उसको पोइन्ट अफ भ्यू भयो नि त त्यो त ओके he thinks that मैले चाहिँ स्क्रचबाट तर द्याट्स नट द लाइक ट्रुथ होइन मलाई थाहा छ कि मैले कहाँबाट स्टार्ट गर्छु म कतिको प्रिपेयर भएर बसेको छु त्यो आफ्नो लाइफ बिगार्ने पनि सपार्ने पनि आफ्नै हातमा छ होइन अब फेरि आई बिलिभ इन वर्किङ इन साइलेन्स होइन सो कसैलाई थाहा नै हुँदैन मैले के गर्नु लाग्छ भने मनमा नै इभन लाइक द क्लोजेस्ट मेरो कति मेरो पेरेन्ट्सहरूलाई पनि थाहा हुँदैन मैले के गर्नु लागेको छु भनेर होइन अनि मलाई सबै आफै रिसर्च गर्छु अनि देन ओके मैले यो गर्नु सक्छु कि सक्दिनँ अनि फेरि आई लाइक टेकिङ रिस्क इन लाइफ होइन एकदम रिसर्च चाहिँ एकदमै लिन्छु म ल अब यो गर्दै हाल्छु जे हुन्छ हुन्छ मलाई किनकि त्यो गरेन भने चाहिँ के हुन्छ भने ला अब दिमागमा बसिरहेको छ नि मैले त्यो गर्नुपर्ने थियो त्यो गरेको भए यस्तो पो हुने थियो कि भन्ने हुन्छ नि त्यो चाहिँ म कहिले नि काहीँ पनि छोड्दिनँ कि सो आई लाइक टु एक्सपिरियन्स इट माइ सेल्फ कि त्यो
अरूको ओपिनियनले अब 10वटा ओपिनियन लिँदाखेरि 10वटा डिफ्रेन्ट ओपिनियन्सहरू हुन्छ अब कसको चाहिँ पत्याउने भन्ने होइन सो कसैको पनि लिँदैन Perfect, right? So let's go back to 2013, 2014. त्यति बेला त it's like peak beauty era on YouTube, right? 2013, starting from 2013 to maybe 2019. Yeah. त्यसपछि त आई थिङ्क कोभिडले गर्दाखेरि अलिकति लाइक ब्युटी अन युट्युब नै अलिकति चेन्ज भयो नि त बिकज अफ लाइक द राइज अफ टिकटक एन्ड एभ्रिथिङ होइन सो लाइक इभन फर पिपल लाइक अस हु जस्ट लाइक युजिङ मेकअप फर एभ्री डे नै हाम्रो लाइक ब्युटी इन्फ्लुएन्सर्स लाइक ब्युटी गुरुज होइन हाम्रो त ट्युटोरियल हेर्दाखेरि वाज लाइक वाउ राइट सो मेनी युट्युबर्स लाइक जेफ्री स्टार टाटी सबैजना होइन सो बिफोर यु स्टार्टेड right, you must have watched a lot of the beauty gurus. So who did you used to watch? I used to watch Michelle Phan a lot. I think everyone did. मेरो फेरि करियर स्टार्ट भएको नि 2013 देखि नै हो होइन सो सुरुमा चाहिँ मलाई मेकअपको थाहा नै थिएन कि अब मेकअप आर्टिस्टको एउटा करियर हुन्छ भनेर पनि थाहा थिएन नेपालमा पनि खासै थिएन बेहुलीको मेकअप गर्ने त्यो जमानामा त रात हरियो आइस्याडो लाएर यु गो टु पार्लर अनि मेकअप गर्ने हुन्छ होइन अनि ऊ बेहुली कस्तो रहेछ हेरौँ न भनेर हेर्ने हुन्छ सो आई रिमेम्बर द्याट तर प्रोफेसन भनेर नि एउटा हाम्रो डक्टर इन्जिनियरहरू जस्तो छ नि त्यस्तो थिएन अनि त्यसपछि मैले फेसन डिजाइनिङ गर्ने अब त्यही सोचमा नै मेरो दिदीले चाहिँ के भन्नुभयो भने तिमीलाई मेकअप गर्नु मन छ कि फेसन डिजाइनिङ गर्नु मन छ भन्नुभयो कि अब सी लिभ इन न्युयोर्कमा बस्नुहुन्थ्यो त्यहाँ त एकदम त्यो मेकअप आर्टिस्टको पनि एकदम ठुलो नै अब होइन प्रोफेसन करियर नै हुने रहेछ अनि सोध्नुभयो अनि त्यस्तो पनि हुन्छ र आई लभ डुइङ मेकअप तर आई डोन्ट नो अब मेकअपबाट पैसा कमाइन्छ मेकअपमा आफ्नो करियरलाई लानु मिल्छ त्यस्तो थाहा छैन मलाई होइन अनि त्यसपछि युट्युबहरू त हेरि नै रहेको टन्ने त्यो टाइममा यति धेरै थियो मिसाल फान मैले हेर्ने को थियो अरू like you said, Tati, Jeffree Star, so much drama going on, Jacqueline Hill, and it was like, I think they were, के भन्छ एउटा अहिले हामीले जुन चाहिँ सिरिज हेर्छौँ नि नेटफ्लिक्सको त्यस्तै नै थियो त्यो बेलामा चाहिँ होइन सो त्यो हेर्दै पनि थिएँ अनि त्यसपछि आफू फेसमा पनि गर्ने अनि त्यसपछि अब डिफ्रेन्ट लुक्सहरू ट्राई गर्ने होइन अनि गर्दा गर्दा नै आई थिङ्क त्यो सबै नै एकैचोटि मिक्स भयो क्या यो कुराले गर्दा चाहिँ मैले सुरु गरेको भनेर चाहिँ होइन तर आई थिङ्क maybe God wanted me to do this. So many things अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ सबै ठिक 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 मिलेर आइरहेको थियो कि सबै नै सो इफ इट्स मेन्ट फर यु इट ह्यापन्स रहेछ आई डोन्ट थिङ्क त्यति बेला चाहिँ फेरि होइन द मेकअप थिङ वाज नट द्याट इमेन्स नि त जस्तै अहिले छ अनि सो वेन वी युज टु गो थ्रु अब इन्स्टाग्राम वाज लाइक दि थिङ होइन द एस्थेटिक फोटो होइन सो त्यति बेला चाहिँ लाइक आई सेड कति ब्युटी गुरुजको बाहिर दे वाज लाइक अ सिग्नेचर लुक गोइङ अन नि लाइक द ब्राउज लाइक द ब्याडी इन्स्टा ब्याडी भन्छ नि त्यो आई फेल लाइक द ओन्ली पर्सन त्यति बेला द्याट कुड रेप्लिकेट त्यो लेभलको इन्टरनेसनल वाज यु क्या अनेस्टली लाइक वी वर लिटल ब्याक देन होइन आई थिङ्क 16-17 वाचिङ यु एन्ड लाइक ओ माई गड सबै क्रिएट गरेर तपाईँले फोटो राख्नुहुन्थ्यो नि त मजाले आफ्नैमा पनि आई थिङ्क मोस्टली आफ्नैमा होइन सो इट्स लाइक ओ माई गड दिस इज टु मच सिमिलर टु द बाहिरको लुक्स द्याट आर गोइङ अन जस्तो हुन्थ्यो सो टेल मी अबाउट लाइक हाउ डिड यु फिल लाइक हुन्छ नि अब इन्स्टाग्राममा चाहिँ म लेभरेज गर्छु भनेर कि यस्तो थियो मेन त अब आई वाज अ पर्फेक्सनिस्ट होइन आई स्टिल एम अनि त्यतिखेर चाहिँ भिडियोहरू चाहिँ मैले एकदम यस्तै बनाउँछु भन्ने सोचमा हुन्थ्यो जतिखेर पनि होइन अब अलिअलि पैसा कमाउँथेँ अब यो मेकअपबाट अनि क्लासेसहरूबाट त्यो सबै मैले इन्भेस्ट गर्थेँ कि टुल्सहरूमा रिङ लाइट त्यतिखेर नेपालमा आएको नै थिएन एउटा पनि थिएन यस्तो गाह्रो गरेर मैले त्यो युएसबाट मगाएको थिएँ होइन एउटा क्याबिन क्रू दिदीलाई त्यो यस्तो गाह्रो गरेर लिएर आइदिनु भएको थियो त्यो बिग रिङ लाइट आई पेड सो मच सो त्यहाँबाट सुरु भयो होइन अनि रिङ लाइट पो होइन अनि त्यहाँ आई युज टु रिसर्च लट कि त्यतिखेर त अब कहाँ खोज्ने के खोज्ने त्यो पनि म चाहिँ जहिले पनि अब आई बिलिभ इन एकदम प्रपरली तपाईँले आफ्नो वर्क चाहिँ प्रेजेन्ट गर्नुपर्छ पहिलादेखि नै होइन अनि जति नै मेकअप गरे पनि अँध्यारोमा गएर खिच्यो भने चाहिँ नोटिस हुँदैन राम्रो मेकअप भइसकेपछि जस्तै भयो भने तपाईँले प्रेजेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो अब ब्याकग्राउन्ड मेबी क्यामेरा ओर द लाइट्स मिल्यो भने चाहिँ राम्रो त्यसमा चाहिँ धेरै नै मेरो खर्च पनि गयो एकदमै धेरै टाइम पनि रिसर्च गर्दा गर्दा टाइम पनि गयो सो आई थिङ्क त्यो पनि एउटा मेरो आई थिङ्क बिङ एन आर्टिस्ट म चाहिँ अब आर्टको ब्याकग्राउन्डमा एकदम क्रिएटिभ नै थिएँ पहिलादेखि नै त्यसको ब्याकग्राउन्डबाट आएर पनि यस्तो कुराहरूमा चाहिँ एकदमै धेरै ध्यान जाने अनि त्यसपछि यस्तो खिच्दाखेरि चाहिँ यस्तो राम्रो आउँछ होला अनि त्यसपछि त्यो गर्दा गर्दा नै आई थिङ्क अलिकति स्ट्यान्ड आउट पनि भयो अनि नेपालमा अब त्यतिखेर
त्यस्तो ट्रेन्ड थिएन नि जुन चाहिँ हामीले बाहिर फलो गर्ने म चाहिँ फेरि रेड कार्पेट लुक्स खोइ कहाँबाट पहिलादेखि नै आई वाज भेरी इन्टु अल अफ दिस होइन अनि हाइलाइटर एउटा जुन चाहिँ त्यो लाइक यु सेड त्यो एरा त्यो एकदम त्यो बक्स जस्तो आइब्राउज गर्ने अनि सबै मलाई चाहिँ जे ट्रेन्डमा आएको छ त्यो मलाई गरिहाल्नु पर्ने हुन्थ्यो क्या सो एन्ड देन आई युज टु पोस्ट अ लट अफ फोटोज एन्ड आई अल्सो गट रिपोस्टेड बाई सो मेनी बिग ब्रान्ड्स अब त्यो बेलामा काइली कस्मेटिक्स यु नो द लिप प्रडक्ट द्याट वाज गोइङ इनसेन So I got reposted by Kylie, by Huda Beauty, अनि ब्रान्डहरूबाट रिपोस्ट भइरहेको थियो मेरो पनि बिकज अब त्यो क्यामेरा क्वालिटी वाज नाइस अब क्यामेरा पनि सबै लाइटहरू के गरेर ब्याकग्राउन्डहरू पनि डिआइवाई सबै एउटा एउटा सानो नै 2014मा नै मैले त एउटा त्यो फिल्मिङ सेटअपै बनाएको थिएँ कि एन्ड देन द गुड थिङ वाज द्याट आई ह्याड लाइक अ लट अफ सेलिब्रिटिज कमिङ इन एन्ड दे वर अल्सो इट वाज अल्सो न्यू फर एभ्री वान टु क्रिएट डिफ्रेन्ट लाइक रेड कार्पेट्स लुक अनि त्यसपछि गर्दा गर्दा भिडियो पनि खिच्थ्यौँ अनि द्याट्स हाउ इट अल्सो लाइक एकदम टु वे नै भयो त्यतिखेर चाहिँ आई युज टु पोस्ट 2 पिक्चर्स अ डे बिहान एउटा बेलुका एउटा बेहुलीको हुन्छ अरू सेलिब्रिटीको हुन्छ अनि आई थिङ्क यो सेलिब्रिटी पनि के भयो भन्दाखेरि हाम्रो लाइक चाहिँ प्रियङ्का रिचा होइन नम्रता दिदी उहाँहरूको गर्दा गर्दा इट वाज अल्सो लाइक क्रस प्रमोसन्स लाइक आई युज टु डु मेकअप लुक्स अन देम रेड कार्पेट लुक्स यस्तो गरौँ उस्तो गरौँ भनेर अनि उहाँहरूले राख्नुहुन्थ्यो एन्ड देन पिपल युज टु कम टु माई यु नो लाइक प्रोफाइल फ्रम देम हो यस्तो लुक पो गरेको रहेछ यहाँबाट सो आई थिङ्क द्याट अल्सो हेज हेल्प मी अ लट फ्रम द्याट एज वेल आई वाज वाचिङ लाइक प्रियङ्का कार्कीको एउटा भिडियो एन्ड सी वाज लाइक मलाई त लेमीको नै चाहिन्छ खालको द वे सी सेड इट के हुन्छ नि त्यति बेला अर्को क्वेसन इज फर यु how has the industry evolved Nepal specifically like when you think about 2014 ma when you recently started 2013 2014 ma versus now there's so many people right so saturated what's happening makeup industry ma in terms of pay in terms of competition धेरै नै छ तर अब जस्ट लाइक डक्टर्सहरूको पनि पहिलादेखि नै कम्पिटिसन्स आइरहेको छ होइन इट्स अल्सो अ प्रोफेसन अहिले चाहिँ मेकअपको पनि एउटा इट्स गन गो इभन मोर वाइल्ड देन दिस इट्स मोर स्याचुरेटेड देन दिस तर यु डु हेभ अ लट अफ अप्सन्स एन्ड आई सी लाइक क्लास गराउँदाखेरि नै मैले सिकाउँदाखेरि 2013मा कतिजना मेरो स्टुडेन्ट्सहरू उहाँहरूलाई ब्रस पनि समात्न आउँदैन थियो प्रडक्टको प्रोनाउन्सिएसन पनि आउँदैन थियो अहिले त क्लासमा आउनुहुन्छ नि दे अलरेडी डु टक्क मेकअप के अनि दे नो अल द प्रडक्ट्स दे नो लाइक अलिकति उहाँहरूलाई एन्हान्स मात्र गर्नु छ सो त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ यति धेरै इभल्भ भएको छ एन्ड इट्स अ गुड थिङ यु नो सो आर यु वान अफ दोज पिपल हु बिलिभ लाइक हुन्छ नि यो इन्डस्ट्रीमा जति मान्छे आयो नि त्यति नै यो इन्डस्ट्री बेटर हुन्छ ओके सो अब त्यो आफूमा डिपेन्ड हुन्छ होइन सो आई फिल लाइक अहिले त अब बिहा गर्दाखेरि पार्टीहरू जाँदाखेरि अब स्पेसली बिहा त आफ्नो मेकअप आर्टिस्ट भने त आई डोन्ट थिङ्क एनी वान गेट्स म्यारिड होइन आजकल चाहिँ अनि उनीहरूलाई मेकअप आर्टिस्ट त मेन चाहिन्छ बिकज द्याट्स द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट होइन त्यसपछि पार्टी मेकअपहरूमा अनि कति धेरै छ अहिले होइन मेन चाहिँ आई थिङ्क आइ एम मोस्टली इन्ट्रिग्ड अबाउट योर ब्रान्ड when you started back in 2021 I did a lot of research for the first content that I made about you and मैले बनाउनको reasons I felt like it was so intelligent on your part every single detail that you put in होइन the photo shoots everything so I want to know given that there is a 20-year-old who wanted to start a brand makeup brand so the roadmap basically like how did you start like okay I'm going to start a beauty brand what did you do next I think a roadmap भन्दाखेरि नि म चाहिँ अब आफ्नो एक्सपिरियन्स चाहिँ मेरो जर्नी नै सेयर गर्छु so maybe if that can help sure that's there so मैले सुरु गर्दाखेरि चाहिँ I started as a makeup artist like I said नेपालमा चाहिँ आफूले मेकअप ब्रान्ड खोल्छु त होइन मलाई त मेबी म्याक जस्तो ठुलो ब्रान्ड लिएर आउनु पर्ने चाहिँ भने नि बच्चादेखि नै एकदम ठुलो लाइक लाइक बिग आई वान्ट टु डु दिस आई वान्ट टु डु द्याट भन्ने होइन जब नेपाल छोडेर जाने बेलामा चाहिँ मैले सोचेको क्या त्यो मैले मेकअप गरेँ भने यहाँनिर पैसा त टन्नै कमाउला अरे होइन अनि आई न्यू एउटा पोइन्टमा आएर यति स्याचुरेटेड हुन्छ भनेर थाहा थियो मलाई एकदम ग्रोइङै थियो त्यतिखेर पनि I think that was so courageous on your end because तपाईँ त नेपालमा त पिकमै थियो नि त so how does one leave that and say like I actually want more भनेर I want more from life जस्तो सो अब मैले छोड्ने कारण चाहिँ के थियो भन्दाखेरि मलाई अझ ग्रो हुनुपर्ने थियो अनि मेरो चाहिँ फोकस चाहिँ फेसन इन्डस्ट्रीमै गर्नु थियो नेपालमा फेसन इन्डस्ट्री थिएन अनि ब्राइडलमै थियो अल्सो वान थिङ इज द्याट तपाईँको प्यासनमा मात्र काम गरेर पनि हुँदैन पैसा त कमाउनु पर्यो Very interesting thing that I noticed when I was watching your interview
was how when you moved to Dubai, basically, so agencyसँग चाहिँ के एउटा इस्यु भइरहेको थियो, and then you actually went there and you said like, oh, you've got to take me, you've got to hire me, and I'll make things happen for you भनेर, okay, basically. So when I see that, when any girl, when any guy even sees that, त्यो त कस्तो main characterले गर्ने like thing हो नि त, like you see that in movies only, के हुन्छ नि, when the main character is like मलाई चाहिँ you have to hire me भनेर, हैन? So tell me something about that. Yeah, when I moved to Dubai, I was done in India. Done भन्दाखेरि पनि अब मैले चाहिँ 3 वर्ष चाहिँ यहाँ बस्छु, त्यसपछि म जान्छु भनेर प्लानै गरेर गएको थिएँ, किनकि my plan was not to settle down in India. That's when I got a lot of opinions from त्यही टाइममा चाहिँ एकदमै धेरै opinions from so many people. It was for my good, हैन? So त्यस्तो केही पनि छैन मलाई त, but I just would not listen to them because you'll have to start from zero or you'll have to do this, that भन्ने हुन्थ्यो, हैन? So I know, I believe in myself. I've always been believing in myself and I'll always believe in myself. So I have to go here. And त्यतिखेर चाहिँ मलाई offer आइरहेको थियो अरू एजेन्सीहरूबाट पनि, तर दुबईको एउटा I wanted to join एउटा agency because I was working इन्डियामा पनि with one of the top agency नै. So I have to go here. त्यहाँ गयो भने मात्र मेरो अझ पोर्टफोलियो राम्रो हुन्छ, अझ I get to work with more like amazing people. इमेलमा ब्याक एन्ड फोर्थ भइरहेको थिएन, I was इमेलमै कन्भिन्स गराउनु ट्राई गरिरहेको थिएँ, बट देन अब एभ्री डे इमेलहरू आएर हुन्छ यो कोकेटी गरेर हो जस्तो भन्यो होला, एन्ड देन आफै नै गएँ, म इन्फर्म चाहिँ गरेँ, लेट मी जस्ट मिट यर म्यानेजर, लेट मी जस्ट मिट द टिम एकचोटि भनेर गइसकेर चाहिँ अनि मैले भने द्याट ओके यु हेभ टु टेक मी. अब एउटा एक्स्ट्रा लिँदाखेरि के हुँदैन, बिकज इट्स लाइक एकजना अब इट्स मनी कमिङ नि त, झन् पैसा आउने हो नि त, एकजना लिएपछि त तपाईँलाई त झन् पैसा आउँछ. इट्स गुड फर इट्स आइ एम एन एसेट, यु नो, यु हेभ टु हेभ मी, यु हेभ टु टेक मी, एन्ड आइ एम गोना मेक द मोस्ट मनी यहाँनिर जो छ तपाईँहरूको त्यो भन्दाखेरि, बिकज आइ एम भेरी हार्ड वर्किङ, एट द सेम टाइम माई वर्क इज अमेजिङ एन्ड आइ एम भेरी गुड, कम्युनिकेसनमा एकदम राम्रो छ, अनि आई क्यान मेक इट ह्यापन. अब आफै गर्दाखेरि पनि हुन्थ्यो, तर इट्स बेटर टु हेभ एन एजेन्सी रिप्रेजेन्टिङ यु. पेमेन्टहरूको एकदम गाह्रो हुन्छ नभए आफै, बिकज आई वान्ट टु फोकस एउटा कुरामा, अब मेकअपमा होइन, त्यसपछि if someone is working for me then it's easier for me as well, where I can focus makeup ma matra. So त्यही भएर नै no, you have to take me. Then somehow I think I'm very I'm एकदम serious खालको personality पनि छैन in general. I'm very like how you see me on my stories, that's how I am in real life as well, हैन? Very energetic. Yeah, energetic, very like I like lively. I just like to enjoy life and, you know, not take things too seriously. And त्यहाँ पनि त्यसरी नै बोले हैन, हाँसेर नै, I was like, oh, you have to take me like blah, blah, blah. And they were like, okay. Then last one to get in. Cannot say no to you नै भयो होला after that. Yeah. I think when I talk to people, I put them in that position that you cannot say no to me. Yeah, so that happened. And it did well. It was a good decision for them as well. Yeah, So and how now long that I did you moved, stay Dubai ma? How long did you work there? I worked for a year and a half, a little more, a year and a half. जति नै भयो. अनि अहिले पनि अब now I'm that like I am here and I keep getting like खतरा job offerहरू हैन, so I have to leave everything and go there. So the reason that I like took a break from Pastel, the earlier जुन चाहिँ मैले पहिला लन्च गरेको, was also to go. And यो चाहिँ के भयो भने मैले साइन गरेँ हैन एजेन्सीमा, and then I worked with a client and they liked me, and I think it's also the personality and work and everything combined. And they kept calling me. मै मात्र चाह्यो भनेर उनीहरूले every day for the next, म त्यहाँनिर गएको 1 महिनाको लागि मात्र गएको थिएँ, ल म त्यहाँ जान्छु, अब सेभिङ्स छँदैछ मेरो, अब होइन त्यहाँ गएर म स्काई डाइभिङ गर्छु and I'll just enjoy life, like दुबई एक्सपिरियन्स गर्छु. म 1 महिना जस्तो भनेर गएको थिएँ, तर जाँदाखेरि त every day I was booked and busy, I was exhausted, but yeah, it was good. It's a good stress to have. अनि त्यो 1 मन्थमा मैले एजेन्सीलाई नि यति धेरै कमाइदिएँ, आफूलाई नि यति धेरै कमाएँ, एन्ड दे वर सो इम्प्रेस्ड. अनि त्यसपछि अब कोभिड हुनु आँटे बेला चाहिँ एन्ड आई केम ब्याक फर माई फ्रेन्ड्स वेडिङ, प्रियङ्काको बिहाको लागि आएँ कि म. अनि आइसकेपछि चाहिँ कोभिड भइहाल्यो. त्यसपछि त हेर्दा त कस्तो नराम्रोसँग नै स्प्रेड हुनु थाल्यो, अब ट्राभल नै बन्द हुनु थाल्यो, एन्ड द होल वर्ल्ड स्टप. बट आई डिडन्ट, बिकज आई वाज डुइङ माई क्लासेस, आई वाज वर्किङ अन पेस्टल. मेरो पेस्टल गर्ने चाहिँ प्लान पहिलादेखि नै थियो, तर त्यो टाइमै मिलिरहेको थिएन. तर ब्लेसिङ इन डिस्गाइज, कोभिड हुँदाखेरि चाहिँ इट वाज फ्रस्ट्रेटिङ टु जस्ट बी लक्ड इन, तर आई डिड नट वेस्ट इभन अ सिङ्गल डे. So I was like fully working on Pastel. I was doing online classes. I trained so many students all over the world, from Germany to US to UK to New Zealand to Australia, so many from Australia.
to different parts of the world, even the south of France देखि लिएर कति धेरै नेपालीहरू हुँदो रहेछ. So I fully did that, and त्यसपछि Pastel launch गरिसकेर चाहिँ then there's another story. Then I went back again to Dubai. Okay, I just want to know Pastel ko launch summer belako journey. Like, okay, Lemi is decided, म start गर्छु. त्यसपछि what came? I decided to do Pastel. So अघि क्वेसनमा अलिकति म एकदम गएकै भयो जस्तो लाग्यो होइन. So मलाई चाहिँ अब यो स्टार्ट गर्न अगाडि पनि I needed to make a good, I wanted to establish myself different industryमा. I wanted to be prepared. Then I wanted to know like मैले के गरिरहेको छु भनेर मलाई थाहा हुनु पऱ्यो नि आफूले गर्दाखेरि. अब I can't just like, oh, I wake up and I want to launch my beauty brand, but do I have enough knowledge about it? Do I have enough like the experience of the makeup ko background ma bhaera चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम सजिलो नि भयो. And I love doing this. This is also my passion project. अनि गर्छु भन्दा नि अब I was in touch with my manufacturer, तर त्यो टाइम नपाएको कारणले चाहिँ भइरहेको थिएन. सो कोभिडमा नै अब त्यो टाइममा नै ब्याक एन्ड फोर्थ स्याम्पल आउने जाने गर्दा गर्दा इट टुक मी 2 years to 2018 देखि नै कुरा भएको थियो. कुरा चाहिँ 18-19 देखि नै म मुम्बईमा काम गर्दाखेरि नै म चाहिँ दिमागमा थिएँ. बिकज आई वाज वर्किङ फर सो मेनी मेकअप ब्रान्ड्स इन मुम्बई के. सो देयर वाज वान रियली बिग मेकअप ब्रान्ड. उनीहरूको चाहिँ मैले एन्टायर वेबसाइट नै मैले सुट गरिदिएको थिएँ उनीहरूको. सो आई ह्याड लाइक दि अस्ति पनि रिसेन्टली पनि आई वेन्ट टु मुम्बई टु सुट फर रियली बिग ब्रान्ड. अनि उनीहरूले चाहिँ ठुलो मेकअप लन्च गर्दाखेरि चाहिँ अब ओके यो लन्चको लागि चाहिँ तपाईँको द सुटिङ पार्ट है, फोटोहरू सुटको द मार्केटिङ पार्ट, आई थिङ्क दिस इज द मोडल द्याट यु शुड टेक एन्ड दिस इज द यु नो दिस इज हाउ इट सुड बी. अनि त्यही अनुसार मैले मोडलको अडिसन लिएर अनि हेयर स्टाइलिस्टहरू लिएर मेकअपको जुन चाहिँ अब मेरो एसिस्टेन्टहरू लिएर सो आई अर्गनाइज एभ्रिथिङ. सो आई वाज डुइङ अ लट अफ प्रोजेक्ट्स लाइक द्याट देयर. एन्ड देन आई वान डे आई एम गोना डु माई ओन, आफै नै गर्छु म होइन. सो त्यो गर्दा नै हो त्यसरी नै मैले गेन गरिरहेको थिएँ कि अब इन्डियामा नै मोस्टली चाहिँ धेरै त्यता नै भयो. आई डिड वर्क फर सम ब्रान्ड्स इन दुबई एज वेल. तर उनीहरूले कसरी गर्दो रहेछ अब सब वेबसाइटहरूको आइडियाज एन्ड फोटोसुट्सहरूको आइडियाज. सो त्यहाँबाट चाहिँ आई गेन्ड अ लट अफ एक्सपिरियन्स. अनि त्यसपछि म प्लान चाहिँ थियो. अनि कोभिडमा फुल्ली टाइम लिएर आई स्टार्ट वर्किङ अन प्रडक्ट्स. आई स्टार्ट ब्याक एन्ड फोर्थ स्याम्पलहरू गरी के हुँदैन, गरी प्याकेजिङ हुँदैन, गरी फर्मुलेसन चित्त बुझ्दैन. अब आफूलाई आफू मेकअप आर्टिस्ट नै भएर पनि होला होइन. सो वाट्स द बेस्ट भन्ने अब interrupt. How did you contact? How did you know about those manufacturers? I met. Pretty sure you met with the best ones, right? So, kasari about there is this format that I want to follow. Step by step. Give me a step by step on them. So, मैले मेरो म्यानुफ्याक्चर चाहिँ when I was in Paris. So त्यहाँ पेरिसमा चाहिँ I went there for a shoot. मैले इन्डियाबाट जाँदाखेरि सुटमा गएको थिएँ. And I attended एउटा conference where I met my manufacturer and I was in touch with her. अनि त्यसपछि मलाई चाहिँ अब यो कसरी खोज्ने के खोज्ने अब त्यस्तो आइडिया थिएन. सो यु नो बाई गड्स ग्रेस अगेन आई मेट हर एन्ड देन भेटिसकेपछि चाहिँ वी वर इन टच नै. अनि उसले चाहिँ अब पठाएर आउँथ्यो मलाई फोटोहरू, हामीले यो बनाइरहेको छु त्यो बनाइरहेको छु भनेर. अनि मलाई चाहिँ लिपस्टिक लन्च गर्नु मन थियो होइन. सो त्यो फाइन्डिङ अ राइट म्यानुफ्याक्चर एन्ड किपिङ अप विथ इट, त्यो जुन चाहिँ क्वालिटी कन्ट्रोलमा तपाईँको एकदम त्यो गर्नुलाई चाहिँ एकदम इट वाज एकदम गाह्रो कामै हो यो चाहिँ खासमा होइन. सो नाम चाहिँ कसरी सेलेक्ट गर्नुभयो ब्रान्डको? इट्स अ भेरी स्पेसल नेम राइट फर यु. मस्ट हेभ बिन स्पेसल. लाइक आफ्नो ब्रान्ड भनेपछि त द नेम हेज टु stand out even for you neither. So the thought process. मेरो चाहिँ Pastel Beauty चाहिँ चुज गर्दाखेरि चाहिँ I had something else मेरो माइन्डमा. Really? It was Ivy Empire. Ivy भन्ने प्लान्ट जुन चाहिँ हुन्छ नि तपाईँको, इट स्प्रेड्स लाइक इट्स आउट अफ कन्ट्रोल, लाइक एकदम ग्रो हुन्छ नि. सो मेरो आइभी चाहिँ मेरो दिमागमा थियो, मलाई आइभीसँगै रिलेटेड नाम गर्नु छ. किनकि देयर वाज अ प्लान्ट, मैले अब एउटा प्लान्ट पहिला नै अब मैले ल्याएको थिएँ. अनि त्यो इट केप्ट ग्रोइङ. अनि मैले अरू ठाउँमा देख्दाखेरि पनि इट्स लाइक एकदमै ग्रो हुने प्लान्ट रहेछ क्या त्यो चाहिँ. सो आई wanted to name my brand Ivy-सँग related. It's Ivy. almost like your personality. Yeah. So I think this plant is like, so it's उसको त्यो poison पनि हुन्छ होला अर्को plant को चाहिँ, but the specific one that I'm talking about the घरमा पनि राख्नु हुन्छ. Unstoppable basically. Unstoppable plant के. I wanted that, but you know the beauty industry is like I said saturated. All the names have been taken already, so I could not do that. अब trademark मा पनि हुन्छ, अब the website मा पनि अब it's already there. And so Pastel Beauty चाहिँ मेरो second option थियो because I love pastel colors.
colors. It's very subtle. It's very elegant, the name. elegant, and it's very it connects with the its color. It connects, you know, a brand sanga pani, beauty brand sanga ni connect pani huncha. So I think Ivy The name have is it. very elegant. Yeah. It's just like very Yeah. well suiting to you. Okay, brand name check. Yeah. Arko चाहिँ the marketing, right? So when you launched, it was almost like seeing your international. मैले भनेको थिएँ नि मेरो पुरानो भिडियोमा. It's almost like seeing your international brand, okay? Photos, okay? The clips, everything, होइन? So I think I see a lot of perfection there as well. Like perfectionistly नै बनाएको हो देख्छ नि त. So the shoot, the launch, basically त्यसको कुरा गरौँ न. Okay, shoot चाहिँ अब आई थिङ्क मैले यो इन्डस्ट्रीहरूमा काम गरेर पनि अब त्यो सुट पनि मैले धेरै अब मेरो साथीहरूले नै गरे हो कि उनीहरू लाइक मोडल्स फर माई फ्रेन्ड्स एन्ड आई अलवेज मेरो दिमागमा मैले एक दिन ब्रान्ड लन्च गरेँ भने चाहिँ म लाइक अब त्यो सुट चाहिँ एकदम खतरा नै निकाल्छु भन्ने थियो मलाई होइन. सो आई नो अब फोटोजहरू कस्तो देख्नुपर्छ ब्युटी ब्रान्डको लागि. फर इक्जाम्पल इफ युर सुटिङ फर अ लिपस्टिक इट्स बेटर टु म्युट रेस्ट अफ यर मेकअपको look. And if you're shooting for a foundation, it's better to not like apply too much lipsticks or too much liners. If you're shooting for your eye product, it's better to mute every other brands or so. It's just the kuraharu, little details like that. त्यो आफ्नो एक्सपिरियन्स अनुसार पनि भयो. अनि अब आफूले गरिरहेको पनि अब आई वान्टेड टु जस्ट डु इट इन दुबई नै. अनि मैले त्यहीँ नै सुट गरेँ सबै नै. So basically price points initial launch ma, we're talking about like 2021 we'll move forward as 2025 company, but initial launch bela how did you determine the products ko price yati hunu parcha bhanera? So because the product was it was made in Italy, it's definitely not reasonable China त्यहाँ plus the quality was really good. हाम्रो जुन चाहिँ first को launch को like you can connect the dots, right? It's so expensive to bring these products to Nepal. And त्यो टाइममा मैले सोच्दाखेरि चाहिँ okay मैले चाहिँ के भन्यो भने यो मेरो ड्रग स्टोर ब्रान्ड भनेर नि लन्च गरेँ होइन. तर यसो सोच्दाखेरि फेरि नेपालमा अब हाम्रो सबैजना काम गर्नुहुन्न, सबै फेरि मेरो यङ फलोवर्सहरू पनि हुनुहुन्छ, सबैजनासँग पैसा हुँदैन होइन. सो इभन 1490 लाइक 1490 वाज आई थिङ्क बिट नट रिजनेबल फर देम. तर मैले सोच्दाखेरि चाहिँ मैले गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क मैले इन्टरनेसनलसँग नै कम्पेयर गर्नु गएँ कि यो दिस इज अ ड्रग स्टोर ब्रान्ड. तपाईँले बाहिर त्यो किन्यो भने त कति $10 एउटा लिपस्टिक आयो जस्तो भयो होइन. तर यहाँ ल्याउँदाखेरि चाहिँ अलिकति पछि रियलाइज गरेँ मैले अलिकति त्यो रेन्जको चाहिँ अलिकति महँगो नै हुनु गयो कि जस्तो पनि लाग्यो. But I don't think it was too expensive, but I don't know what you think. And comparatively, it's not very expensive. I've bought like 3 products from the initial launch, I think. 2 was the independent, the red one, right? Red one, the red one, and the almost nude orange one. I don't remember. Ambitious, I think so. Yeah. And the mascara, I think, was the second launch. Yeah, second launch. Second launch. Go ahead. Now, okay, let's fast forward to the recent launch. Yeah. Bisou. So why did you start... I mean, why did you launch Bisou as a sister brand? It's for my sisters, our Nepali sisters. I have a lot of young followers. Ani Nepalma, like I said, त्यो जबहरुमा पनि त्यस्तो साह्रो हुँदैन. Not many people have like सबैसँग यति किन्ने अफोर्ड गर्न सक्ने भन्ने हुँदैन हैन. So I wanted to come up with Nepali drugstore brand. Okay, that makes sense. अब मैले रियलाइज गरेँ कि हाम्रो पेस्टलसम्मको पहिलाको प्राइस पोइन्टको चाहिँ अलिकति नेपाली हाम्रो मार्केटको लागि चाहिँ अलिकति हाई एन्डमै पर्नु जाने रहेछ होइन. सो त्योभन्दा बढी राख्ने भने त मार्नुहुन्छ होला मैले. सो अब राख्नु पनि मिल्दैन होइन. त्यस कारणले चाहिँ मैले बिजु लन्च गरेको कारण चाहिँ अफोर्डेबल, गुड क्वालिटी. अनि तर फेरि यो बिजु बाहिर गयो भने इट्स गोना बी एक्सपेन्सिभ. इट्स ओन्ली फर नेपाली, लाइक आई सेड, फर माई नेपाली सिस्टर्स एन्ड लाइक ब्रदर्स इफ युड लाइक टु युज टु होइन. सो पेस्टल चाहिँ आइ एम प्लानिङ टु इन फ्युचर अल्सो take international level ma pani. I might want to launch that in India. Like I said, मेरो plan अनुसार India, Dubai मा पनि लग्छु हैन. So Bisou is for Nepal, for the sisters. Okay, so the word Bisou, say, why did you choose it? Oh my god, it's so funny. Not like I said, not everything needs to be very well thought. Not well thought. I don't take life too seriously. Okay. So I love Gossip Girl. What does yeah, obviously, yeah. I love romanticizing my life. I love watching these shows. So there's a specific episode that
I was watching, I was in Dubai, I was working त्यहाँनिर नि अनि त्यति बेलामा I was watching with my friend, with my best friend, and we were watching त्यो अनि मैले त्यो एउटा series, एउटा episode चाहिँ they go to Paris and then it was, I don't know, it was just like such a beautiful scene. Everything was so good. Somehow I could relate. Oh, maybe like I romanticize my life like that. And then the gossip girl, the background voice, Boli Rounds, and when she said, "See you next time, Paris, bisou, bisou." And that was like, okay, if I want to have a name of my upcoming brand, then that would definitely be Bisou. So the collection that you launched, can you talk more about it? Like, के launch गर्नु भएको छ तपाईले? अहिले चाहिँ I've launched Kajal. It's super popular right now. Smudge proof, I think. It's very good as well. And I've also launched 10 shades of lipsticks, bullet lipsticks. So your lipstick say about cream lipstick sauce. I think me personally, I'm so over the matte lipstick era. So like personally, so this is for everyone. Double lipstick matte pani banaun सक्नुहुन्छ and creamy ne you know, like एकदमै त्यो hydrating creamy पनि राख्न सक्नुहुन्छ. So apart from हजुरले जुन challenges face गर्नुभयो, can you talk more about like what's it like एउटा makeup brand run गर्न नेपालमा? Everything हुन्छ नि, the intricacies भनौँ न, governmentसँग everything, the registration, how did it go? I think we all know. I think the question itself is very के भन्छ त्यो अलिकति स्ट्रगलै छ त्यो कुरामा चाहिँ नेपालमा. But I think, you know, business भन्ने बित्तिकै it's all about solving your problems and moving forward every day. So complain त एकदमै धेरै छ. So I'm not going to sit down and say, oh, government did this, यस्तो भयो, tax यति high लगाइदियो, तर त्यो taxको पैसा कहाँ गइरहेछ हुन्छ नि. I'm fully paying tax है. फेरि मेरो एकदमै त्यो there are so many like businessहरू suggestions पनि आइरहेको हुन्थ्यो मलाई, यसरी गर्नुपर्छ कहाँ नेपालमा त्यसरी गरेर हुन्छ. I want to do it properly because I want my name to be on Forbes in future. So I want to make sure that I'm paying full tax. I want my company record to be really good. So त्यो हिसाबमा हेर्दाखेरि it's even more frustrating. But like I said, अहिले बसेर मैले list बनायो भने त from like registering your business in Nepal is very hard. Importing anything is very hard. The tax को पनि एकदमै very hard, and I question sometimes तर कहाँ गइरहेछ हुन्छ नि यो tax को पैसाहरू चाहिँ. But there's, I don't know, अब के गर्न सकिन्छ हामीले भन्ने कुरा हैन. I think हजुरको journey so far सुन्दाखेरि it's so clear तपाईले धेरै risks लिनु भएको छ है. You've taken like a lot of risks. So what's like the biggest risk you've taken? Moving out of my comfort zone from my home country where I was like peak, I was doing amazing, I was making good money, everything was great. But yeah, just moving out of Nepal was the biggest risk, and I'm like so grateful. I'm very happy with this decision of mine. त्यो मैले त्यो टाइममा त्यो रिस्क नलिएको भए म यहाँसम्म नै पुग्दिनँ थिएँ. I would still be like म बुढी makeup artist मैले अहिले पनि makeup गरेर आउँदा I would be making a lot of money maybe. I'm not बुढी, but I'm trying to say even in future I have a long way to go. I have many more plans in future that I would still be doing the same thing. अनि अहिले अब late 20s मा आएर गर्छु भन्दाखेरि अलिकति आफूलाई नै म नै like अब it's never too late फेरि you can do तपाईको जुनै एजमा पुगेर जे गर्नु पनि सक्नुहुन्छ. Me personally, talking about me, maybe मैले एकदमै धेरै एक्सपिरियन्स गरेँ होला कि यो 20s मा that I'm like bit exhausted. No, like यत्रो ठुलो रिस्क लिन्छु होला, तर त्यो अहिले सोच्दाखेरि चाहिँ जुन मैले यो 21 हुँदाखेरि मुभ भएर त्यो लिएको थिएँ नि, त्यो चाहिँ अब right now I want to move to new country, I want to start from scratch भनेर चाहिँ I do not have the energy to do that. So I'm really happy that I did that when I was really young. I feel like you're very open about the good things that you're doing. Yeah. Right? And I think when it comes to women, society does not like that. Right? It's like, मैले to notice गरेको चाहिँ, it's just like, oh, why don't you just like shrink अलिकति, not be like too open, अलिकति humble हुनुपर्छ खालको के हैन. So the fact that you're so head on with whatever you do, right now, what do you think? Like, I think I have this अब त्यो कसैले के भन्यो भने भन्नुभएको हैन. मेरो एउटा क्वालिटी चाहिँ मेरो सबै साथीहरूले नि भन्छ कि that how do you have this quality, like where does this come from भन्छ कि. So I have this friend Rimen, उसले एकदम भनिरहेको हुन्छ मलाई that म कुनै टेबलमा बसिरहेको छु and then if someone is
you know, अब मलाई पोइन्ट नगरोस् तर इफ इज टकिङ युजलेस के अब एकदम आफ्नै तालको यस्तो हुनुपर्छ भन्ने बित्तिकै आम नट गन सिट देयर एन्ड फाइट ओर लाइक वेस्ट माई एनर्जी आई जस्ट सिम्पली स्ट्यान्ड अप एन्ड लिभ के आई जस्ट लिभ द त्यो तपाईँको इन्भाइरोमेन्टमा तपाईँ जति बस्यो त्यो आइएम स्योर युभ हर्ड दिस कोट एज वेल द्याट तपाईँ त्यो ट्रेनमा बसेर जति पर गयो लाइक यु मिस योर त्यो जुन चाहिँ तपाईँको निस्किनु पर्ने ठाउँ मिस भयो तर गएको गऱ्यो भने त द सुनर यु रियलाइज यु क्यान कम ब्याक त्यो भने जस्तै होइन सो अब त्यहाँ बसेर मैले कुरा गरेँ भने त आल बी एक्जस्टेड आल बी फाइटिङ देयर सम पिपल द्याट यु क्यानट चेन्ज के कसैको यो मान्छे चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ तिमीले यस्तो बोल्नु हुँदैन भनेर जस्ट एक्सेप्ट आई डु नट लाइक त्यो म इन्गेजै गर्दिनँ कि त्यस्तो इन्भाइरोमेन्टमा अर त्यस्तो ठाउँमा र कसैले मलाई आएर भन्यो कोही साथीले तिमी यस्तो छ आई कट देम अफ होइन अब कोही मान्छेले उसले त यस्तो हुनुपर्ने यस्तो अब मलाई मेरो कुरै नगर हुन्छ मेरो लाइक यु डु नट ह्याभ राइट्स टु से हाउ आई सुड बी अर हाउ अ वुमन सुड बी अर हाउ यु सुड बी होइन कोहीसँग त्यो राइट्स चाहिँ छैन कि त्यो आफ्नो लाइफ हो यु फोकस अन यर लाइफ आई फोकस अन माई लाइफ भन्ने कुरा होइन सो त्यो चाहिँ मैले अघि भने जस्तै त्यो कुनै कसैको ओपिनियनले कसैले यस्तो हुनुपर्छ केही कुराले बदर पनि गर्दैन म त्यो इन्गेज पनि गर्दिनँ आई डु नट ह्याभ द एनर्जी टु वेस्ट अर टु आर्ग्यु विथ पिपल टु हुन्छ नि ए तिमी त छोरी मान्छे भइसकेर त यस्तो हुनुपर्छ है छोरी मान्छे उस्तो अनि तिमी को हो म कस्तो हुनुपर्छ भनेर भन्ने होइन सो माई प्यारेन्ट्स दे सपोर्ट मी पिपल आई हेभ अमेजिङ फ्रेन्ड्स अब मान्छेले मेरो साथीहरूले खुट्टा तान्छ के यो हुन्छ नि तपाईँको त्यस्तो चाहिँ छैन मेरो चाहिँ आइम भेरी लकी विथ दिस आई हेभ फ्रेन्ड्स म साथी भएको मेरो बेस्ट फ्रेन्ड्सहरू लाइक 17-18 इयर्स जति भइसक्यो होला कि सो आई हेभ अमेजिङ फ्रेन्ड्स दे सपोर्ट मी दे वान्ट टु सी मी डु गुड अनि कसैले मलाई नराम्रो सोचेछ भने मेबी द्याट पर्सन इज अलरेडी आउट अफ माई लाइफ त्यो म साथी नै छुँदैन होला सो जो छ मेरो लाइफमा अहिले केटा साथी हो केटी साथी हो इभन माई पार्टनर और whoever is there they are very supportive feminists they want me to do good so त्यो आफूले नै मेरो एकदम सेफ स्पेस बनाएको छु कि मैले त्यो तपाईँको हातमा छ कि सो यो फ्रेन्ड्स विथ सम वान तपाईँलाई कन्सटेन्टली ओ युआर दिस युआर द्याट ओ युआर स्टुपिड अब त्यो भनिराख्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने द्याट यु स्टार्ट बिलिभिङ द्याट ए म त यही हो कि के हो भनेर अनि देन अनि मलाई क्वेसन्सहरू आउँछ कि अब आई डु Q&A सेसन्स एभ्री विकेन्डमा हाउ डु आई गेट आउट अफ दिस सिचुएसन you simply get out of that situation. You do not have to ask anyone or म कसरी गरौँ यो कसरी निस्किम तपाईँलाई केही कुराले हार्म गरिरहेको छ केही कुराले तपाईँको कन्फिडेन्सलाई अलिकति हार्म गरिरहेको छ तपाईँलाई अगाडि बढ्नुबाट रोकिरहेको छ इट्स बेटर यु जस्ट एक्सिट के अनि अहिले तपाईँ लेट 20sमा आइसकेर चाहिँ यु रियलाइज नन अफ दिस म्याटर कसले के सोध्छ तपाईँको बारेमा यो मान्छेले मेरो के भन्छ ओ यो साथीहरूको अगाडि म यसरी इम्प्रेस गरेर बस्नु पो पर्छ कि ओ यो केटालाई मैले इम्प्रेस गर्नु यस्तो हुनुपर्छ लाइक यु नो त्यो हुन्छ कि कति यङ केटीहरूमा अरू केटाहरूमा पनि हुन्छ होइन तर लेट 20sमा आइसकेर चाहिँ नन अफ दिस लाइक केही म्याटरै गर्दैन Nothing. मान्छेहरू भन्दा पनि it's always like how a strong woman like you might even threaten अर्को जेन्डरको मान्छे yeah. just like men भनौँ न Yeah. females पनि भइहाल्यो but like तपाईँको aura definitely will do that so the society is like अलिकति हुन्छ नि खालको के No, so I you're have not like I that have at not all faced I don't allow anyone to speak to me like that and I'm very strict with this as well के मलाई boundaries basically बाउन्ड्री एकदमै स्ट्रङ क्रिएट गरेको छु मैले पहिला थियो डेफिनेटली तर अहिले एज लङ एज यु ह्याप्पी यु keeping your parents happy. I love my parents so much. I love people around me so much and they're all happy as long as you support each other. It's life is very simple, okay? त्यस्तो डिफिकल्ट छैन तर तपाईँको लाइफमा चाहिँ एकदम डिफिकल्ट मान्छे आएर अड्किराखेको छ and you're allowing that person to drain your energy then that's on you. त्यो मान्छेमा पनि होइन that's on you. okay Because you're letting that happen okay, to yourself. So I think अब हामीले हजुरको स्टोरिज हेर्दाखेरि चाहिँ it's just so evident you have handful of people who are there for you. Yeah. Literally like all over the world. Like, All on over a the few, world. Places of the world ma you have like 1-2 people who are like there for you. So Yeah. तपाईँको career or journey so far shape गर्नुमा I'm pretty sure I mean you have done immensely आफै पनि होइन but को मान्छेहरूले चाहिँ एकदमै इन्स्ट्रुमेन्टल रोल खेल्नु भएको छ इफ यु हेभ टु नेम फ्यु धेरै नै होला बट एकदमै धेरै नै छ फ्यु भन्दाखेरि पनि धेरै नै छ अनि इक्वली कन्ट्रिब्युट अब सपोर्ट गर्नु भएको पनि छ के सो देयर सो मेनी नाम त्यो गरेरै हुँदैन त बिगिनिङ फेजदेखि लिएर माई बेस्ट फ्रेन्ड जुई सी
even before I even started my makeup career, like we used to do makeup together. I think she kept in Norway, but आउने जाने गरिराख्थ्यो, and she would have like makeup products, and we would do makeup together, and like उसको पनि अब त्यो सानो कुरादेखि नै धेरै हात छ. My other friend Sony, she became my फेरि 7th क्लासदेखिको साथी है सबै मेरो चाहिँ. She became my model. हुन्छ नि मेकअप गर्नु पऱ्यो भने आएर उसको फेसमा मैले मेकअप गरिदिने. Then like moving forward, I had other friends, and also when I went to Pranati, is like when I moved to Mumbai, she was there for me. Then Natalia, we're like out of touch because I'm super like busy, we both are busy. But I met her throughout the journey. So journey सुरु गरेको भन्दाखेरि सुरु गरेर step out गरिसकेपछि चाहिँ I have met amazing people and I've maintained that relationships. के त्यो मान्छेको गुण चाहिँ म कहिले पनि बिर्सिदिनँ हैन. So I'm openly I openly talk about it. म भन्छ नि हैन म एक्लैले गरेँ, मैले सबैले खुट्टा तानेको थियो, म त्यो भन्दिनँ किनकि त्यो एक्लैले गर्नु त सक्ला तर गाह्रो छ. सो तपाईँको सराउन्डिङ्स तपाईँको एकदम सपोर्टिभ मान्छेहरू छ भने I think you need to keep them in your life, एकदम nurtured and एकदम safe spaceमा. So growing up also, I had amazing people in my life and I'm still in touch with them. अब त्यही साथीहरू नै जुन चाहिँ मैले भेटेको साथीहरू, they are now like everywhere क्या, संसार कुन कुन कुनामा परेछ. अनि मुम्बईमा पनि I met so many amazing models, we became friends. Then I go to Milan, okay, I need to get in touch with this, so I need to do makeup on this. So they're always there helping me के. अनि त्यो एकदम ठुलो भयो कि मेरो यो जुन चाहिँ connections and मेरो यो contactsहरू छ नि त्यो मुम्बईमा भेटेर सबै models are there everywhere. I want to go to New York, I want to shoot, then I might need help with this, and then I always have their one call away. Okay? And I think my partner was talking about this morning. He's how do you have people who love you so much in your life? Like he's like, it's kind of weird. Like, how do we not have any of these people? And I realized that's true. Even like day-to-day life, I have people, they love me, they like support me. I want to get ready. I need help with this. My friends are one call away. Okay? So I don't know. It's just the essence of you as a person. So I just want to know tabali त्यो relationships कसरी nurture गर्नु भएको छ के, because the nurture नगरेर त हुनै सक्दैन. It's both ways. एउटा हातले ताली बज्दैन. तपाईले नि सपोर्ट गर्नु पर्यो, त्यसकारणले तपाईलाई नि सपोर्ट आउँछ हैन. So keep in touch with them, you support them like तमै hardcore from your side. I keep in touch with them. I just like एक दिन यसो सोचेर के गर्दै होला, especially with my stories that I keep posting every day, and सबै साथीहरूले फलो पनि गरेर हुन्छ, अनि they in touch with them, अनि उनीहरूलाई थाहा छ मैले कब हप्ता रिप्लाई गरेन भने कसैले माइन्ड गर्दैन के, because they know me so well. And I go to for example I go to Switzerland and I want to take अब त्यहाँ गएर चाहिँ के गर्ने भने, so my friends like अब ग्रो हुँदाखेरि पहिला कस्तो थियो अलिकति चेन्ज त भयो होला डेफिनेटली, तर मलाई अहिले देख्दाखेरि आई थिङ्क मेरो स्टोरिजमा आइ एम सो ओपन अबाउट माई लाइफ एन्ड माई पर्सनालिटी. They've already booked एकदम फोटो खिच्ने राम्रो ठाउँ, because they know I love taking pictures and they're fully prepared. यसको चाहिँ फोटो खिचिदिनुपर्छ अनि मात्र खुसी हुन्छ यो भन्ने खालको. Then I go to Japan and my friend, I think उसलाई यो मनपर्छ, यो ठाउँ चाहिँ लानै पर्छ हो त्यस्तो खालको छ कि. And then when it's just like both, अब दुईटा हातले ताली बज्छ भने जस्तै both ways, like when if I can do something for them, I'm happy to do. So मलाई चाहिँ मेरो अब सर्कल्समा मेरो साथीहरू पनि I love, like recently my friend started a boutique and I was her first customer, like things like that. अब I love supporting them and then the same way and they back and forth हुँदो रहेछ क्या. तर मैले नै मैले अब यसलाई कङ्ग्रेचुलेट पनि गर्दिनँ, यसले यस्तो गरेर चाहिँ मनमा नै राख्यो भने चाहिँ उनीहरूमा नि त्यो हुन्छ. अनि हामीले चाहिँ कहिले पनि रियलाइज गर्दैनौँ कि मलाई यो मान्छेले यस्तो गर्यो, यो मान्छेले मलाई हुन्छ नि मेरो फोटो पनि लाइक गरेन, मेरो कङ्ग्रेचुलेट पनि गर्यो, बट आर यु डुइङ इट टु द्याट पर्सन, राइट? या, आर यु डुइङ इट? सो तपाईँले गर्दाखेरि गर्दा नि इफ युर फिलिङ द्याट इट्स नट कमिङ ब्याक टु यु, देन यु कट अफ. That they're not your friend. They're a pattern पनि हो के. So when you can maintain your friendship for 20 years or like I even have a friend, his name is Galji, he's in now New York, and ऊ र म त 2 क्लासदेखि सँगै पढेको के. We're still friends के. अनि like we see like एकअर्कालाई हेर्छ होइन, oh my god हामी त कहाँ पुगिसक्यो है भन्छ नि, हामी भेट्दाखेरि पनि we still remember एकअर्काको बच्चाको फेस के होइन. So I think I'm very humble that way. I've not changed, or like I don't consider myself like I'm super famous, I'm celebrity. मेरो त personality नै छैन. If you meet my friend and you talk to them, you're like, oh, I'm still the same, but even more funnier, or like maybe, like अलिकति छुच्ची, or like अलिकति हुन्छ होला, तर I am the same. अनि त्यो अलिकति पनि मेरो with any of this अलिकति नि चेन्ज भएको छैन.
Yeah, I think it's so obvious कि त्यो तपाईँले आफै नर्चर नगऱ्यो भने त हुँदैन त्यो हुँदैन And something that you mentioned after stories, man, I completely agree. I feel like you're one of God's favorite children. Okay? Like, I won't say child mother because a lot of people feel that way. Yeah. But you've worked really hard, obviously, to the dekhinsa, from the scratch you've made something. But don't you feel like, okay, there was this really amazing video on TikTok that I saw yesterday. त्यसमा चाहिँ you have to answer, right? So त्यसमा चाहिँ के सोधिएको थियो भने when did you feel like, होइन, the moment you felt like Godले मलाई सुनिरहेको छ भनेर के, my wishes, my everything. Any moment or like life in life in general, मलाई चाहिँ I believe in God पहिलादेखि नै, and I believe God को favorite child कसरी हुने भन्दाखेरि चाहिँ you have to be a really hardworking person, के, and then God will always be there for you. अझ अब I'm not gonna, sometimes they're like, oh, I feel like I'm very close to God and I share हुन्छ नि, and then के हुँदा God, like, why do you really hate me? Do you really, like, I talk to, like, त्यसरी बोल्छु नि के म, होइन, के कुरा भन्नु, do you really hate me this much? You have to make it happen, like, with the universe that, no, you can't do this. I've worked so hard. अनि मैले यो मेरो आफ्नो मेहनतको फल त पाउनै पर्छ हुन्छ नि. Then that's how I manifest, के, like, You believe in manifestation? I do. And I believe in manifestations, तर अब making it happen आफ्नो हातमा पनि छ. यसै पनि हुनु त हुन्छ नि, तर if you really work hard towards your goal, towards your dream, त्यो एकदम फोकस हुनुहुन्छ, म यही कुरा नै गर्छु भनिसकेपछि त त्यो आफू नै बाटो खोज्दै जाने हो, टाइम लाग्ला ढिलो छिटो, तर हुनु त हुन्छ नि. तर एट द सेम टाइम चाहिँ मैले चाहिँ कसरी म्यानिफेस्ट गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ म आफ्नो बाटो फलो गरिरहेको छु, म एकदम हार्डवर्क गरिरहेको छु, त्यो बिचमा केही त्यो obstacles or केही ठुलो त्यो प्रब्लमहरू चाहिँ नल्याइदियो हुन्छ नि, just clear my way भनेर म्यानिफेस्ट गर्छु कि मलाई, नो, मेक इट ह्यापन, आई वान्ट अ हाउस, आई वान्ट अ प्लेन, आई वान्ट अ कार, त्यसरी गर्दिनँ कि म चाहिँ, बिकज त्यो मेरो हातमा छ, त्यो मलाई के चाहिन्छ म गर्छु, बट लाइक हुन्छ नि, क्लियर माई वे, जस्ट लाइक मलाई चाहिँ एकदम डिफिकल्ट नबनाइदिनु, अलिकति इजी बनाइदिनु, डिफिकल्ट पनि अलिकति हार्मलेस डिफिकल्ट बनाइदिनु, त्यसो भन्छु मैले चाहिँ. That's how I manifest, and I do think I'm God's favorite child because I'm very hardworking, but at the same time, there are many moments. But also a lot of energy that you have put out in the world. Ramraiसँग आइरहेको छ, basically. Yeah, right? Okay, so we're moving almost towards the end. Ani, how do you think you've evolved from a makeup artist to now like a brand owner? Kस्तो भएको छ त्यो evolution? I will never stop being a makeup and now I call myself fairy god makeup, oh no, what do you call that? Fairy godmother, but makeup ko fairy godmother, makeup fairy godmother or whatever, so I call myself that. अनि म दुबईमा 1 महिना मात्रै काम गरेर नेपाल आएको थिएँ नि, होइन, नेपाल आइसकेपछि चाहिँ म ब्रान्डहरूमा यताउता स्टक भयो, and I was not being able to go back to doing what I love doing. अनि लाइक आई सेड, तपाईँले के दिमागमा छ मलाई चाहिँ जिन्दगीमा यो कुरा चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ भने चाहिँ गएर गरिहाल्नु पर्ने रहेछ कि. अनि त्यो 2 वर्षको पिरियडमा चाहिँ होइन, म फेरि ब्याक दुबई जानु छ, मलाई मिलान जानु छ, मलाई न्युयोर्क जानु छ, मलाई यो गर्नु छ, त्यो भाकै गर्ने, आई वाज नट बिङ एबल टु फोकस कम्प्लिटली. अब मेरो एउटा त अलिकति म्यानुफ्याक्चरसँग गाह्रो पनि भइरहेको थियो, होइन, अब त्यो कन्सिस्टेन्सीमा आफूलाई नै कति कुरामा चित्त बुझिरहेको थिएन मलाई, होइन, तर एट द सेम टाइम आई रियली निडेड टु टेक अ ब्रेक बिकज मेन्टली आई वाज एक्जस्टेड, आई फेल्ट सो स्टक. तर मान्छेहरूले कुरा गर्छ नि द्याट मलाई त डिप्रेसन भएको थियो, इट इज नट something to be talked like that, के it's not के भन्छ नि light topic, के when you like literally तपाईको डिप्रेसनको फेससम्म पुग्नु भनेको चाहिँ एकदम डिपै हो के, त्यो चाहिँ एकदम डिपै हो के. अनि म आफै पनि झन्डै क्लोज टु द्याट नै पुगेको पनि छु कि. सो when I hear people saying come on, like just be serious, if it actually happened that then talk about it like that, a lot of people are suffering from it and it's not a light topic to be talked about, के. सो म त्यो फेजमा पनि त्यो त्यहीँ बस्दा एभ्रिथिङ वाज वेल, सबै नै भइ नै रहेको थियो, तर त्यो यस्तो स्टक फिल भयो कि द्याट दिन मिलान गएर चाहिँ मलाई मेकअप गर्नु छ, होइन, मलाई त्यहाँनिर एक्सपिरियन्स गर्नु छ. त्यो दिमागमा बसेको सिन्स आई डोन्ट नो वेन, सिन्स लाइक मेबी 10 years, होइन. ल छोडिदिउँ भनेर दुबई सब ऱ्यापअप गरेर ल म गइदिन्छु भनेर गइदिएँ कि. त्यसपछि आई वाज डिसपोइन्टेड बिकज त्यो के अरे एक्सपेक्टेसन्स भर्सेस रियालिटी भयो. त्यहाँ पुगेर त मैले त के सोचेको थिएँ भरे त इट वाज बेटर इन दुबई.
Why did you feel No, that it was way? just the industry itself. Like, it was good, तर pay-wise, it was very, like, थोरै पे गर्ने अनि त्यसपछि तपाईँको कामहरू पनि त्यस्तो धेरै नहुने रहेछ अब त्यो फेसन सोको टाइममा चाहिँ एकदम खत्रै हुने रहेछ होइन ब्याक टु ब्याक तर अनि बाँकी चाहिँ कोही मोडल्स पनि छैन फोटोग्राफर पनि छैन सुनसान के And I was like, what the hell? But दुबईमा every day, दुबई र मुम्बईमा every day shoot भइरहेको हुन्छ न्युयोर्कतिर every day shoot भइरहेको हुन्छ त्यो there's like work flow त्यो चाहिँ मैले मिलानमा चाहिँ भेटिनँ होइन देन मेरो दिमागमा छैन कि किनकि मलाई त्यो गर्नु थियो त्यो गरिसकेँ त्यो सक्यो नाउ ओके I am prepared and for the past 2 years म different ठाउँहरू travel पनि गरिरहेको थिएँ त्यो finding a right manufacturer I found right manufacturers after working really hard now like I'm mentally happy म यस्तो थिँदै थिएन कि when you invited me त्यो तपाईँको यो I'm so sorry you wanted me to be your first guest and I wanted to be that one as well तर म नै पर्सनली नै म आफू नै थिएन कि नट इन अ गुड स्पेस एन्ड अब त्यो टाइममा अब इन्टरभ्यू दिँदा के बोल्ने होइन त्यो आफूले अरूलाई मोटिभेट पनि गर्न सक्दैन होइन त्यो कति कुराहरूमा पनि त्यस आई वान्ट टु बी लाइक दिस इज माई रियल पर्सनालिटी एन्ड टु कम ब्याक टु दिस पर्सनालिटी इट एक्चुली टुक अ लङ टाइम कि एन्ड म त लाइक अब त्यो भएको थियो कि त्यो हुँदो रहेछ लाइफमा होइन तर ठिकै छ आई मिन आई मुभड अन and then I flourished and I'm like back even better and brighter and then okay अब सबै भयो अनि त्यसपछि then like okay I want to like म फेरि न्युयोर्कमा गएर मैले यो हार्पर्स बजारको लागि पनि गरेँ and then there was like other projects lining up so coming back to your question there are like त्यहाँसम्म पुगिसकेपछि I'm not gonna back up or like just completely pause but I'm gonna have a balance किनकि त्यो मैले पहिला आफ्नो ब्रान्ड गर्दाखेरि चाहिँ मेकअप आर्टिस्ट र ब्रान्ड चाहिँ क्ल्यास भयो क्या मेरो so I was not being able to like balance that and completely focus so focus पनि त्यो मैले भने नि मेरो दिमागमा बसिरहेको थियो त्यो कम्प्लिट हुनु नै पाएको थिएन now it's done so आफूले फुलफिल गरेको मलाई यो गर्नु छ जिन्दगीमा भनेको मैले सबै गरिसकेँ होइन I'm like in a very right headspace and no one can like touch me my boundary like I am very like very strong headed and I am focused now I know late 20s now like I said you know you exactly what you want to do now I want to focus on my brand at the same time I have few international big projects lining up this match I will go and do work as a makeup artist and I will also take my brand together as a makeup artist so it's all related it's like I just need to balance it okay so it's still the same अहिले चाहिँ मैले balance गर्न सिकेको छु त्यही हो I think it's so beautiful like you that was your dream right Milan for the longest time and when you reached there it was like this is not and this is not what I imagined Tara, it's so nice that you experienced that on it especially no I don't think you would have stopped अनि अझ दिमागमा बसिरहेको थियो कि ल म त यहाँ पुगेको त झन् खतरा हुन्थ्यो होला हैन एक्सपिरियन्स गरिसकेपछि ठिकै छ भन्नु is better के that is better than never experiencing it and letting that harm your day to day life त्यो फेरि लाइक आई सेड कि मैले चाहिँ दिमागमा यो गर्छु है एक दिन भनेर राखिसकेपछि त्यो नगरेसम्म समथिङ स्पोकिङ मी एभ्री डे एन्ड आई हेभ टु डु इट एन्ड आई हेभ टु गेट इट आउट अफ माई हेड एन्ड आई डिड द्याट सो द्याट्स माई होल जर्नी Okay, perfect. So before we wrap up, I think we have an interesting segment that is the rapid fire. Right? So obviously rapid fire, you need to be rapid and full of fire. Right? So it needs to be rapid. Right? So the first question, lipstick or mascara if you had to pick one? Lipstick. Okay. Are you a morning person or a night owl? Not a morning person. No. Very fast and rapid. Okay. One celebrity that you would like to do your makeup for? International, national, international? Any. Okay, Rihanna. Ooh. Pastel beauty in one word. Define it. In one word? It's passion. It's my passion project. Bisou in one word. Bisou is youthful sister. Sisters. If not beauty, what would you pursue? Fashion designing. Or a beauty influence. No, not the beauty. Okay, travel influencer. Mumbai, Dubai, and Milan. Favorite place to work? Dubai. Mumbai. Ooh. Both. One makeup trend that you feel like needs to go away? I mean, that's a personal thing. You do you. Whatever makes you look beautiful. Okay. Right now, manifest one dream collaboration. Except collabing with Huda Beauty. Ooh. Huda Beauty product when I launched my product in Dubai. I was manifesting this yesterday. So it came quite quick. Last question. One I made it moment.
You don't have to be rapid with this. You can. When I was in New York going to work for Harper's Bazaar, and I was like subway man, that was my dream for a very long time. Like so many dreams, but that felt so. I cried on my way, even in Milan, like rude gaye ke because I felt like, okay, this is it. This is what I wanted to do. Many more after. I think success is very personal. And my success is very personal to me as well. So when I was doing that, and that was the moment where like the breathing huncha ni. Okay, I went through so much in life to get here. and then I got here, and now the moment I realized that I can do anything in life. Anything in life. How present were you in that moment? Like, huncha ni ke aru ke pani नसोचेर म यहाँ छु भनेर के कति present. In general, in life, I'm very You're present. present? I'm very present. That was like a part भइहाल्यो. तर in life, I am very present with whatever I do, and I think that shows as well. मेरो स्टोरिजहरूमा राख्दाखेरि पनि ओके मैले चाहिँ के सोच्छु भने अब लाइफ इज सर्ट, अब भोलि के हुन्छ कसैलाई थाहा छैन होइन, अनि अब मरिलानु के छ र होइन, ल गरिदिउँ, ल खाइदिउँ, ल यो ठाउँ गइदिउँ, ल आइम भेरी प्रेजेन्ट, लाइक लेट मी एक्सपिरियन्स दिस, लेट मी डु दिस एन्ड लेट मी बी प्रेजेन्टमा. आइम नट गर्न लाइक बिचमा आनन्दले रिल्याक्स गरेर बसिरहेको छ, आइम नट गर्न थिङ्क अबाउट वर्क एन्ड 10,000 थिङ्स. आइम जस्ट गर्न बी देयर एन्ड ओके दिस इज माई मोमेन्ट, दिस इज इट. Yeah, it's my world, basically. Yeah, it's my world. Yeah. It's my world. That's why, like, I'm very self-obsessed. I'm very, like, like, very, that is I romanticize my life. Actually. Yeah, I romanticize my life. I'm the main character, and this is my world. And I make it happen. Like, whatever I want to do, I make it happen, and I can do anything in life. That's the, thing that I have. Yeah. Amazing. So before we thank you, I mean, we are going to thank you. And so a lot of sponsors have sent you their love. Oh. Hi. You love gifts, obviously. Everyone does. I know. Yeah. When did you manage to get this all? Ekdam shido. We've always had sponsors. But you took a break as well from your podcast. Yeah, I did. And let's get, this is the point where you start and go ahead now. Yeah, I think so. I mean, I did take a break, and when I couldn't sleep. I know the night and ठ्याक्कै हेर्छु त ल Lemi दिले त message गर्नु भएको रहेछ. I was like, okay, maybe I should continue. Yeah. And you're very good at it and very like knowledgeable as well with what you ask. Normally, like I said, I don't really go to interviews because in Nepal, especially, I feel like त्यो मान्छेले चाहिँ के इन्टरभ्यू दियो होइन, फ्याप त के बोलिदिइहालेर नि केही क्वेसन सोधिहालेर नि त्यो क्लिपलाई चाहिँ कन्ट्रोभर्सियल बनाइदिन्छ फर देयर भ्युज, फर देयर ओन बेनिफिट के. अनि त्यो कसैको मेन्टली कसैलाई हार्म गरिरहेछ त्यो कुराले. अनि तपाईँले यु क्यानट स्टेप अन सम वान एन्ड बी सक्सेसफुल. आई डु नट बिलिभ इन द्याट के. सो आई एम भेरी सेलेक्टिभ एन्ड आइ एम भेरी ह्याप्पी टु बी हियर. Okay, so the first gift is a bouquet. Obviously, it's from our first sponsor. And it is Flowers 8848. So they have a store in Kamlati. They sell like amazing flowers. They do event decor. They just do amazing things. But even if you have someone living abroad, but anything. So Flowers 8848, the first sponsor. Okay, thank you so much. I love flowers. Keep sending me flowers. Wow. Okay. Thank you so much. So the second one, okay, so the second business is one of my favorite chocolate brands. My favorite chocolate brand in Nepal is Chai Chai Confectionery. So they sell like amazing products, like ekdamai innovative, like bonbons, dragees. Normally Nepal ma paउँदैन नि त. I saw this. Do they have the? They have a store in Labim. Yes. Oh, I recently tried their kunafa. Yeah, they even have that one for you. Oh my god, sorry. So, so they have a new collection, Kunafa by Chocolate. Is this the one? I had it recently. The Beats one wala. Because it was the chocolate itself was so good. Bakkar khadyo. Me and David, me and my partner, we went. Yeah, so this is like my favorite Nepali brand when it comes to chocolates. Kasto taste पनि मिठो थियो chocolate को. So they do corporate giftings, they do custom label chocolate for any occasion. I think we should collab in future. Bisou and Chai Chai. So this is from Artified Nepal. Oh, thank you. So this is a business started by a 23-year-old. I could figure that out. Sahina Shrestha. Thank you. Say bachelor's birthday and it's only been 1 year that she started this. So everything is like handmade, made with love. Aww. I think it fits your aesthetic. Yeah, made with love. And they've also been providing employment to 4 housewives. So that's great, right?
Okay, so let's move on to my favorite restaurants. Alright, so the first one is Tease Your Palate. So Tease Your Palate is a restaurant in Tamil. So they make like the most amazing burgers in Kathmandu. Right, so they've sent you a voucher. And Oh, can I order online? Can you send me? Yeah, they can. You can basically. I'll reach out to you on Instagram and send you this to make sure that I get. This has been started by 4 people. So Shank Tuladar, Divash Tuladar, Ayush Tamrakar, and Rushka Tuladar, basically. So they have started another business recently. It's been a while. So have you ever been to Sicily restaurant? I've heard about it, but so they have the most amazing pizzas in Kathmandu. Okay. Hey, I'll visit someday. You can either visit or like online order. Oh, I've got their sister companies like Bisou. Oh, Bisou. Pastel Beauty. Okay. Okay. Okay, Kamala Matinazar. Alright. So another gift is from Cotton to Quilt. It is a family-run business. Right. So let's say pillows, mattresses, different kind of products are one of them. So even for babies, they have like mall daka sets, baby bedding, like a lot of handmade products made with a lot of care. So please open it. Patience in Oh, what is this? It's like a shawl, basically. Oh, wow. I love it. I want it. A shawl. Oh! Yeah. Our last gift is from Ben Nevis. So Ben Nevis, what I could say, is a Scottish Delight International brand. They have a lot of flavors, and they have flavors of what as well, like different sugar-free, like amazing ice creams. Hey, what you're like flavors? I'm like alcohol, food, no, ice cream. Ben Nevis ice cream. So, they have been operating since 2018 in collaboration with Fishtail Dairy Private Limited. So they sell amazing flavors of ice cream, basically. They craft their product with the best ingredients, which have been perfected with passion and practice. So yeah, they have a parlor in Bosantapur and Pepsi Cola. So if you want to go there in a parlor, you can have your favorite ice creams. Yeah, done. Thank you so much. I love ice cream. Okay, I think we're done. Hey, I am so happy to be in your presence. Actually, like when I thought about starting, when TikTok got banned, and it was like, okay, I'm gonna start a podcast. So podcast start going to the first person dimang it was so obvious because I am like a huge admirer of your work, right? Everything that you do, and I think it's inspirational for all the women, not men but so many women, little girls, when they see you going after your dreams, like someone who is dreaming big and is not afraid of going after it. Okay, so you're like an inspiration for so many young girls. So do you have any parting notes for those girls watching you, any age? Like I said, मैले कति त भनिसकेछु यो podcastमा नि. Do not let anyone tell you that you are stupid or you cannot do this or you cannot do that or any of this negative affirmations. Do not let any of that affect you. Create your boundaries, set your boundaries really high, set your bar really high, and you can actually do amazing if your surrounding is amazing and supportive, and if you surround yourself with really loving people. I think that is the main lesson that I've learned myself and that I would like to suggest as well. It's very important to surround yourself with good people, and at the same time, it is definitely possible to do anything in life. We are very blessed to have this life, to have our brain and just work and be able to do things. We're very blessed, so we need to utilize that and do not let anything or anyone bother you or tell you that you're this or that. I really cannot top that. I feel like that should be like the ending note. So thank you so much for coming. Thank you for having me. I love you. Thank you so much. I would love to come back again. Maybe when I launch another brand. Yes, we'll talk about. I have so much to talk about. Like so much more to talk about, but so much more to do. But I really enjoyed this podcast, and I like how you have very curated questions, and it was very
fun to answer as well. Thank you. And I could be myself. Yeah. Thank you for being yourself. I don't think we should be anyone else, but I think you're the prime example of that, right? So thank you. Thank you. Bye. Yay.